السلام علیکم۔ ایسے وقت میں جبکہ پاکستان اور افغانستان کے طالبان رجیم کے درمیان استنبول میں مذاکرات ہو رہے ہیں، طالبان اپنی شرارت سے باز نہیں آ رہے۔ کل بھی چمن سپن بولدک کے علاقے میں افغانستان کے طالبان رجیم نے شرارت کی، پاکستان پر فائرنگ کی گئی اور پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا۔ اطلاعات کے مطابق بہت سارے افراد زخمی ہیں اور ایک دو تو مارے بھی جا چکے ہیں۔ سرحد پر ہونے والی یہ کوئی پہلی شرارت نہیں ہے۔ افغانستان کی طالبان رجیم مستقل ٹی ٹی پی کی سرپرستی کرتے ہوئے پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہی ہے اور یہی حرکت کل مذاکرات میں تعطل کا باعث بنی۔ خدا کا شکر ہے کہ آج دوبارہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں طالبان اور پاکستان کے درمیان، کیونکہ امن دونوں کی ضرورت ہے، خطے میں سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور پاکستان نے بڑے واضح مطالبات افغانستان کے سامنے رکھے کہ کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ یہ دہشت گردی کی جو شرارتیں ہیں، شتونگڑے جو شرارتیں کرتے ہیں، ان کو کسی طرح سے روکا جا سکے اور قابل تصدیق ہو یہ عمل جو افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے ان کو روکنے کے لیے مؤثر کارروائی کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹی ٹی پی کی جو قیادت کی حوالگی جو ہے یہ بھی پاکستان کے مطالبات میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان یہ بھی چاہتا ہے کہ جو افغانستان کی ایفرٹس ہیں امن کے لیے ان کو مانیٹر کیا جائے اور کوئی تھرڈ پارٹی آبزرور کے طور پر اس سارے پروسیس کا حصہ بن جائے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے جو پناہ گزین پاکستان کے اندر موجود ہیں یا دوسرے ممالک میں موجود ہیں ان کی واپسی بہت تیزی سے جاری ہے۔ گزشتہ روز بھی پاکستان سے تقریباً 14,500 افغان پناہ گزینوں کو واپس ان کے ملک بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ ایک بہت بڑی خبر آپ سے شیئر کر رہے ہیں کہ گزشتہ روز 433 قیدی جو پاکستان کی جیلوں میں موجود تھے، ان کے 430 قیدی پاکستان کی جیلوں میں تھے اور 3 قیدی عراق کی جیل میں تھے، تو ان کو کل افغانستان واپس پہنچا دیا گیا ہے۔ میں ہوں خرم کلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں 24 ڈیجیٹل۔ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں۔ استنبول میں طالبان رجیم اپنی فطری ہٹ دھرمی پر قائم ہے، شرارتیں ہو رہی ہیں، ان مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ گزشتہ روز چمن بارڈر پر سپن بولدک کے علاقے میں ایک افغان کارروائی کی گئی، فائرنگ کی گئی پاکستانی علاقے میں، جس کا پاکستان چونکہ الرٹ ہے، پاکستان نے تو بالکل زیرو ٹالرنس کا بتا رکھا ہے کہ اب پاکستان میں اگر کوئی شرارت ہوگی افغانستان بارڈر سے تو پاکستان اس کا منہ توڑ جواب دے گا، نہ صرف منہ توڑ جواب دے گا بلکہ ان شرارت کرنے والوں کو نیست و نابود بھی کر دے گا۔ تو گزشتہ روز شرارت ہوئی، پاکستان کے علاقے میں فائرنگ کی گئی، چمن کے علاقے میں فائرنگ ہوئی اور پاکستان کی فورسز جو الرٹ تھیں انہوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے شرارت کرنے والوں کو مار بھگایا، اور اطلاعات جو افغانستان سے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ بہت سارے افراد اس میں زخمی ہوئے اس فائرنگ سے جو پاکستان نے کی، اور اس کے علاوہ کچھ لوگ جان سے بھی گئے ہیں۔ تو یہ وہ کارروائی تھی جس کی وجہ سے کل پاکستان اور افغانستان کی جو طالبان رجیم ہے اس کے درمیان جو استنبول میں مذاکرات ہو رہے تھے وہاں پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ وہ جو ایک دوستی کی صورت پیدا بننے جا رہی تھی اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی اور مذاکرات ایک طرح سے تعطل کا شکار ہو گئے۔ لیکن آج جو ہے دوبارہ سے مذاکرات جو ہے دوبارہ آغاز ہو گیا ہے، تعطل ختم ہو گیا ہے، اور پاکستان نے بڑے کلیئر کٹ مذاکرات کے اندر مطالبات رکھے، اور وہ مطالبات یہ ہیں کہ پاکستان چاہتا ہے کہ کوئی ایسا میکینزم بن جائے کہ طالبان کی جو حکومت ہے افغانستان کے اندر وہ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو لگام ڈالے، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جو پاکستان کے سرحدوں پر آ کر شرارت کر رہے ہیں اور جو دہشت گردی کے اڈے افغانستان کے اندر بنے ہوئے ان کا خاتمہ ہو، اور کوئی ایسا میکینزم بنائے کہ جو خاتمہ ہو رہا ہے، جو افغانستان کے طالبان رجیم ان کے خلاف کارروائیاں کر رہی ہے اس کی تصدیق کی جا سکے کہ واقعی طالبان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو لگام ڈالنے میں کامیاب ہوئی ہے کہ نہیں، یا صرف زبانی کلامی اور لوگوں کو کاسمیٹک انداز میں بتا دیا جاتا ہے کہ جی ہم تو ان کو سمجھا رہے ہیں، ہم نے ان کو کہہ دیا کہ آئندہ آپ نے نہیں کرنا، لیکن وہ تو ہماری بات مان رہے ہیں، یہ تو کوئی اور لوگ ہیں جو شرارت کر رہے ہیں۔ پاکستان کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ ہمارے پاس بڑی تصدیق شدہ مصدقہ اطلاعات موجود ہیں کہ افغانستان مکمل طور پر دہشت گردی کا اڈا بن چکا ہے، دہشت گردی کا مرکز بن چکا ہے۔ وہاں پر دہشت گردی کے مراکز ہیں جہاں پر دہشت گردی کی ٹریننگ دی جاتی ہے، ذہن سازی کی جاتی ہے، خودکش بمبار تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو پڑوسی ممالک خاص طور پر پاکستان کے اندر لانچ کیا جاتا ہے۔ تو پاکستان نے یہ کہا ہے کہ آپ اگر تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا میکینزم بناتے ہیں تو ایک بہت اچھا ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان کے علاوہ کسی تھرڈ پارٹی کو بھی بطور مبصر اس سارے پروسیس کے اندر شامل کیا جا سکے۔ اگر وہ شامل ہو جائے گی تو معلوم ہوگا کہ تصدیق ہو سکے گی کہ افغانستان جو ہے طالبان کے خلاف
कार्रवाई कर रहा है, टीटीपी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। टीटीपी की एक बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ मौजूद हैं, 5,000 से ज़्यादा जंगजू तो वहाँ पर मौजूद हैं, उनकी फैमिलीज भी वहाँ मौजूद हैं। तकरीबन 40,000 पाकिस्तानी जो है वो अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो गाहे बगाहे पाकिस्तान के इलाकों में आकर दहशतगर्दी के वाक़यात करते हैं। यहाँ पर ड्रग्स के मामलात हैं, बहुत सारी यहाँ पे अगवा बराए तवान, न जाने कितने जराइम हैं जो उन लोगों की वजह से पाकिस्तान के इलाकों के अंदर हो रहे हैं। पूरे खित्ते की सलामती को खतरे में डाल दिया लोगों ने। ये जंगजू पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में खराबी की सबसे बड़ी वजह है और इसकी वजह से पाकिस्तान में जो अफगान पनाहगज़ीन है वो भी उससे बहुत बड़ी तादाद में मुतासर हो रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात इन की हरकतों की वजह से जो अफगान पनाहगज़ीन वापस जा रहे हैं सरहद बंद हो जाती है और अफगान पनाहगज़ीनों को सरहद पर बहुत देर तक रुकना पड़ता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने टीटीपी की जो क़यादत है उसकी हवालगी का मुतालबा भी किया है। तो ये बहुत जो पाकिस्तान की जो सॉलिड मुज़ाकरात में बड़े सिंपल और वाज़े अहकामात पाकिस्तान जो मुतालबात पाकिस्तान की जानिब से वहाँ पर रखे गए हैं और दूसरी जानिब से अफ़गान अब भी आएँ बाएँ शाएँ कर रहे हैं और मौलाना हैबतुल्लाह के जो अख़ुंज़ादा वहाँ पर बैठे हैं वो वहाँ से उनको यही हिदायत मिल रही है कि भाई आपने कोई कमिटमेंट नहीं करनी, टीटीपी को हम नहीं समझा सकते, टीटीपी हमारे बस से बाहर है, हम तो टीटीपी को समझाएंगे तो ये तो हमारे भाई हैं। तो मतलब वो उनके साथ अब भी नरमी का बर्ताव करना चाहते हैं, वो उनके साथ सख्ती से निपटना नहीं चाहते। वो इन लोगों की वजह से पाकिस्तान के ताल्लुकात को ख़राब करने के लिए तैयार है और पाकिस्तान मुसलसल उन्हें समझा रहा है, कतर भी समझा रहा है, तुर्की भी समझा रहा है। वहाँ की जो मुज़ाकरात कार मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से जो वफ़द है वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब की सरबराही में वहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से वहाँ पर उनके जो इंटेलिजेंस चीफ हैं वो मौजूद है। इसके अलावा जो कतर और तुर्किया के जो इंटेलिजेंस के जो एहलकार हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और वो अलग-अलग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो तालिबान रजीम से उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं और वो एक मरहले पर इन मुज़ाकरात में शामिल भी हुए। तो अब मुज़ाकरात के बाद ये सूरत मुश्किल नज़र आ रही है, क्योंकि अफगानिस्तान जो अपनी हठधर्मी से बाज नहीं आ रहा। बहरहाल मुज़ाकरात का आज दूसरा मरहला जारी है। उस मरहले के अंदर मुज़ाकरात जो कल तातुल के शिकार हो गए थे, सफारती तौर पर कोशिश की जा रही है कि इस मसले का कोई हल निकाला जाए, लेकिन अफगानिस्तान की जो हठधर्मी है वो इसमें रुकावट है। एक और बहुत अहम खबर आपसे शेयर करनी है कि जो अफगान पनाहगज़ीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है उनकी बहुत तेजी से वापसी का अमल जारी है। गुज़िश्ता रोज भी 14,500 अफगान पनाहगज़ीन जो है वो पाकिस्तान से वापस रवाना किए गए, स्पिन बोल्ते के रस्ते, तोरखम के रस्ते और अंगूर अड्डा के रास्ते जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस गए। तो ये प्रोसेस बहुत तेज़ी से जारी है। इसके अलावा जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ जेलों में जो जराइम पेशा जो अफगानी कैद थे, यानी तकरीबन 430 कैदी पाकिस्तान की जेलों में मौजूद थे। एक तो हिरासती मराकज़ होते हैं, हिरासती मराकज़ में तो यह है कि जो अफगान पनाहगज़ीन या अफगान नेशनल्स पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और वापस जाने के लिए तैयार नहीं है या वॉलंटरली भी अगर वो कहते हैं तो उनको पहले उन हिरासती मराकज़ में पहुंचा दिया जाता है और वहाँ से उन मराकज़ से उनको वापस उनके मुल्क भिजवा दिया जाता है ताकि वो रास्ते में कहीं और इधर उधर स्लिप ना हो जाए। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जो अफगानी जो जराइम पेशा हैं, ऐसे जराइम पेशा अफगानी जो थे पाकिस्तान की जेलों में कैद थे, उनकी तादाद 430 थी ऐसे कैदियों की जिनको कल पाकिस्तान की जेलों से रिहा करके वापस अफगानिस्तान के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा 3 कैदी ऐसे थे कि जो इराक की कैद में भी जेल में भी कैद थे, तो उनको भी रिहा किया गया। वो पहले इराक के अंदर 6 महीने कैद रहे, इराक ने फिर पाकिस्तान के हवाले कर दिया और पाकिस्तान में वो 2 महीने कैद रहने के बाद उनको अफगानिस्तान के हवाले कर दिया गया। तो कल 433 अफगान कैदियों को भी उनके मुल्क यानी अफगानिस्तान के हवाले कर दिया गया। 14,500 जो अफगान पनाहगज़ीन थे वो गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करके गए। तो अब तक जो इस महीने के अंदर तकरीबन 60 से 70 हज़ार जो है वो अफगान पनाहगज़ीन वापस जा चुके हैं अपने मुल्क। इसके अलावा गुज़िश्ते महीने अक्टूबर के महीने में भी तकरीबन 1.25 लाख अफगान पनाहगज़ीनों को उनके मुल्क वापस भिजवाया गया और ये प्रोसेस जारी है और पाकिस्तान का टारगेट यही है कि इस साल के इख्तिताम तक पाकिस्तान 1 मिलियन जो है जो अफगान पनाहगज़ीनों को वापस भिजवाए। अब तक अक्टूबर 2023 से लेकर अब तक जो प्रोसेस चल रहा है अफगान पनाहगज़ीनों को वापस भिजवाने का, उसमें तकरीबन 16 लाख के करीब अफगान पनाहगज़ीन जो है वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस भेजे जा चुके हैं।